اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے، اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ قرآن ہے، قرآن کو زندہ کرنا ہے تو پھر صاحبان قرآن کے سامنے جھکنا ہوگا، جو قرآن کی تفسیر اپنے کردار سے کر کے ہمیں بتا گئے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حق جتنا ہے، یہ فکرے یاد کر لیں، حق جتنا ہے وہ حسین ہے، اور کفر جتنا ہے وہ یزید ہے۔ یوں سمجھیں، نیکی جتنی ہے وہ حسین ہے، اور برائی جتنی ہے وہ یزید ہے۔ حسین سے محبتوں کے دعوے منقبت سن کر آنسو آ گئے۔ یہ محبت نہیں ہے حسین کی، یہ شان نہیں ہے حسین کی۔ حسین بہت اونچا ہے، حسین بہت بلند ہے، حسین مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ صرف حضور نے زبان سے نہیں کہا، پریکٹیکلی حضور نے پریکٹس کر کے سمجھا دیا۔ میری آل سے ایسے محبت کرنی ہے، اور قربان جائے میرا محبوب فرما گیا کہ ساری عمر، اگر کسی کی عمر 1000 سال ہو، یہ جو میں بتانے لگی ہوں یہ دل پر پختہ عقیدے سے لکھنے والی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کی عمر 1000 سال ہو اور 1000 سال وہ اللہ کی عبادت میں جھکا رہے، وہ عبادت ایک طرف، اور اگر اس کے سینے میں اہل بیت رسول کی محبت نہ ہو تو اس کی 1000 سال کی عبادت کو غارت کر دیا جاتا ہے۔ اب کدھر جائیں، اب کہاں جائیں پناہ کے لیے؟ اس لیے عبادت ریاست قبول ہی اس وقت ہوتی ہے جب سینے میں پنج تن پاک کی محبت ہوتی۔ ارے سمجھو تو صحیح، پنج تن پاک ہے کیا چیز؟ اتنا کیوں زور دیا گیا پنج تن پاک کی محبت پر؟ حضور فرما رہے ہیں عزت الوداع ہے لوگوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت کی محبت۔ اور جب اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں تو حضور قرآن 1 مرتبہ فرماتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کو 3 مرتبہ دوہرا کے فرماتے ہیں۔ اور پھر جب وصال کا وقت ہے تو حضور کی زبان پر کیا ہے؟ لوگوں میرے اہل بیت پاک کے حق کا خیال رکھنا، اہل بیت رسول کے حق کا خیال رکھنا، اور قربان جائیں کہ وہ اہل بیت رسول، وہ حق، وہ حسین کہ جن کی محبت کو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ان کی محبت سینے میں نہ ہو تو جس خدا کی نماز پڑھتے ہیں تمہاری وہ نماز بھی خدا کے حضور قبول نہیں ہوگی، وہ نماز بھی قبول نہیں جس نماز میں اہل بیت رسول کی محبت نہیں۔ اور جو درود پڑھے اللہم صلی علی محمد، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وعلی آل محمد، اور جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں وعلہ کا لفظ ہی کاٹ دیا۔ بتائیے درود قبول ہوگا؟ نماز قبول نہیں۔ اس لیے رب کریم کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھکنے کے لیے ضروری ہے کہ سینے میں پنج تن پاک کی محبت کو سمایا جائے۔ یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ساری عمر عبادات ریاضات کرتا رہے، کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر خدا کو مناتا رہے، اور ملتزم اور صفا مروہ کے درمیان کھڑا ہو کر دعائیں کرتا رہے، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کو مناتا رہے، لیکن اس کے سینے میں بغض اہل بیت ہو تو کھینچ کر اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ اب کہاں جائیں؟ اس در کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اس در کے علاوہ تو کوئی راہ نہیں جو ہمارے لیے کامیابی سے ہمیں کنار کر سکے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایک طرف اہل بیت رسول اور ایک طرف حضور کے صحابہ کرام۔ صحابہ میں عمر فاروق، وہ عمر فاروق کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کون فرما رہا ہے؟ میرے آقا کی زبان سے نکلنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کی زبان رب کی زبان ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتے۔ اور حضور فرماتے ہیں مولا علی تشریف لائے عمر فاروق کے پاس، مسکرا کر فرمانے لگے، کسی شخص نے آ کر کہا کہ عمر فاروق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کا چراغ کہا ہے۔ جنت کا چراغ، جنت میں کوئی اندھیرا ہوگا؟ وہاں کی روشنیاں، وہاں کا نور، جنت تو خود نور ہے، اس نور کا بھی
एक चराग उम्र फारूक है तो फिर चराग की रोशनी का आलम क्या होगा। ये सोहबत मुस्तफा से फैज याब साहबा करम। तो फरमाते हैं आप तो उम्र फारूक ने उनसे पूछा ये आपको किसने बताया है। फरमाने लगे मौला अली से सुन के आया। ये अली और उम्र फारूक की मोहब्बत है और हमने अली को कोई और कर दिया, उम्र फारूक को कोई और कर दिया। याद रखें इनमें आप आपस में कोई यही चीजें आप सीखने के लिए आती है। आपके जहनों से यही वहां जो कॉम्प्लिकेशंस आपके दिमागों में डाल दिया जाता है, डाउटफुल किया जाता है। कुर्बान जाए। तो फरमाते उमर फारूक भागे हुए अली के पास गए। हजूर आपने फरमाया है कि मैं, तो फरमाया किससे सुना। फरमाया मैंने, मौला अली फरमाते हैं मैंने अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफा से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर जन्नत के चराग हैं। तो फरमाते हैं कि अपने बेटे को बुलाया और फरमाया यह फिक्रा लिख लो। अब देखिए उमर के ईमान पर कोई शक है किसी को, जिसके साए को देखकर शैतान भी भाग जाता है। हजूर फरमाते हैं उमर जहां से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। कोई शक कर सकता है वो उमर फारूक जिनको हजूर फरमा रहे मेरे बाद नबी होते तो उमर फारूक होते, और वो उमर फारूक के जिन्होंने इतनी शान से हुजूर की से मोहब्बत की है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन रब्बे करीम उम्र फारूक से मुसाफहा करेगा। और जन्नत के चराग हैं और उमर को भी फारूक कहते हैं। सुने, उमर को भी फारूक कहते हैं और कुरान पाक को भी फुरकान कहते हैं। हुजूर ने इशारा फरमा दिया कि अगर कुरान को बातिल में फर्क करने वाला है तो मेरा उमर भी फुरकान बनकर आया है। इससे बड़ा हक को बातिल में तमीज करने वाला कोई नहीं। ये शान बारगाह है मुस्तफा से उमर फारूक को मिली है। और कहा उनकी शान में नौज बिल्ला गुस्ताखियां की जाए, बेअदबियां की जाए। तो फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक जब आपका विसाल हुआ, आपको तीर लगा था, शहादत हुई, जब विसाल करीब था हकीम के पास गए। हकीम ने कहा कि हुजूर आपकी कंडीशन ऐसी है कि अब रूह वसीयत नहीं हो सकते, लिहाजा कोई वसीयत आपने को लिखनी है, बतानी है, घर वालों को बता दें। अब सुने वसीयत। वो फरमाते हैं कि अपने बेटे को बुलाया और कहा कि फलां सहाबी को लेकर आए। वो एक सहाबी थे जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा फरमाया था कि मुनाफिकीन कौन कौन से होंगे, मुनाफिक कौन कौन से। हजरत हुज़ैफा ये हुजूर की अता थी ना, जिसका ज़र्फ जैसा देखते हुजूर अता। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे ऐसे उलूम सिखाए हैं कि अगर मैं ये लोगों को बता दूं तो लोग मेरी गर्दन काट दें। हर एक को हुजूर ने अपने ज़र्फ से नवाजा है ना। तो फरमाते हैं हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जब उन्होंने मुझे बुलाया और फरमाया कि आप मुझे बता दीजिए कि हुजूर ने जो मुनाफिकीन की निशानी, अब ये बात समझने वाली है, उमर फारूक ने यहाँ अपना इस्लाम नहीं पूछा, यहाँ जन्नती होने की बात नहीं पूछी, सिर्फ मुनाफिकीन की बात करते हैं। मुनाफिकीन की बात इस मौजू से रिलेटेड थी, इस वजह से कर रहे हैं। फरमाया, पूछा कि मुझे बता दीजिए हुजूर ने जो मुनाफिकीन की, ये ना बताएं कि उनमें मेरा नाम है, सिर्फ ये बता दें उनमें निशानियां थी, मुझ में वो निशानियां तो नहीं है जो मुनाफिकीन की हुजूर ने बताई। फरमाते हैं कि मैं, हुजूर ने फरमाया था कि किसी से बात नहीं करनी, तो मैं बता नहीं सकता, मैं नहीं बता सकता, कुर्बान जाए। तो आपने बार बार इसरार किया तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, आपके अंदर मैं वो निशानियां नहीं देखता। अब इसके बाद भी उमर फारूक ने यहाँ पर बस नहीं की, बल्कि अपने बेटे को बुलाया और फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए मुझे कफन दफन देना। हो सकता है हुज़ैफा मुझसे प्यार करते हैं, मेरा अदब करते, लिहाज करते हैं, हो सकता है लिहाज में उन्होंने मेरा भरम रख लिया हो, भरम रख लिया हो। तो आप जब मेरी मैयत तैयार हो जाए बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा में जाना, क्योंकि उनकी वो जगह थी जहां उमर फारूक उन्होंने अपने लिए रखी है। तो फरमाते हैं कि उनकी तरफ जाना अगर इजाजत देंगे, यानी ये फिर पेशबंदी के तौर पर फरमा दिया कि अगर वो इजाजत देंगे तो मुझे वहां दफनाना, वरना मुझे कब्रिस्तान में दफना देना। अब यहाँ पर बात फिक्र थी उमर फारूक को तो सिर्फ इतनी थी, क्या मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं आ रहा,
वाकया बताने का मकसद ये है, मुनाफिकीन में तो नहीं आ रहा। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये मुनाफिकीन पर जोर क्यों दिया। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि मोमिन अली से बुग़्ज़ रख नहीं सकता और मुनाफिक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता। मुनाफिक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेरे ईमान में कोई शक तो नहीं। सहाबाए कराम अपने किसी के ईमान का टेस्ट करने के लिए जब टेस्ट करना चाहते तो वो जिक्र अली को छेड़ा करते, जिक्र अली को छेड़ा करते, और जब जिक्र अली छेड़ते फिर चेहरों को देखते, और जिसका चेहरा खिल जाता समझते इसका ईमान मुकम्मल है।